हेलो एवरीवन आज ये सेसन आम आलोचना करवा पाने ओडिया ग्रामर कंप्लीट माराथन क्लास एमें फुल डिस्कस करवा आगामी ओएसएसटीटी एंड जूनियर टीचर पर आपण मन क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलतु पाने डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित मध्यरु केउटी मौलिक शब्द नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गोटे मौलिक शब्द नुहे। पानी ना वैज्ञानिक ना पत्र ना भात पिला माने कोडा राइट आंसर। ए राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक पिला माने वैज्ञानिक किंतु मौलिक शब्द नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा जो संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया रे अविकल व्यवहृत हुए ताको कौन कह जाए पिला माने तत्सम ना तद्भव कहवा ना देशज कहवा ना वैदेशिक शब्द कह जाए पिला माने कौन कह जाए मन रखिए पिला माने तत्सम शब्द कह जाए जो संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया रे अविकल व्यवहृत हुए ताको कहवा पिला माने तत्सम शब्द बोली कही था। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा जो संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित हो व्यवहृत हुए सेगुड़ी कौन कह जाए तत्सम ना तद्भव ना देशज ना वैदेशिक पिला माने कौन कह जाए मन रखिए पिला माने ताको कहवा तद्भव शब्द कह जाए। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तत्सम व तद्भव शब्दर तत् क्यों अर्थ रे संस्कृत ना मौलिक ना वैदेशिक ना शिक्षा पिला माने क्यों अर्थ रे राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तत्सम व तद्भवर शब्दर तत् तो यहाँ हूँ संस्कृत अर्थ रे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा जो शब्द माने लोक मुखर स्वतंत्र भाव बाहरी थाए सेगुड़ी कौन कह जाए कौन कह जाए पिला माने जो शब्द माने लोक मुखर स्वतंत्र भाव बाहरी थाए सेगुड़ी कौन कह जाए ताको हम कहवा पिला माने देशज शब्द बोली कहीता। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउटी कृदंत शब्द। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो कृदंत शब्द कोडा भागिनेय देछि दाढ़िया देछि भजन देछि पाटरा देछि। तो भितर कोडा राइट आंसर ये राइट आंसर जीव पिला माने ऑप्शन नंबर सी भजन पिला माने। तो यहाँ हूँ आपंकर कृदंत शब्द धातु पर जो प्रत्यय जोग हुए ताको हम कहवा कृदंत शब्द कहवा शब्द पर जो प्रत्यय जोग होता है ताको हम कहवा तद्धित शब्द कहवा। तो भागिनेय दाढ़िया पाटरा ये तीनोटी हूँ पिला माने तद्धित शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा ओडिया भाषार प्रकृत मौलिकता कौन पिला माने तत्सम ना तद्भव ना देशज ना वैदेशिक पिला माने राइट आंसर कोडा हम ओडिया भाषा रे प्रकृति मौलिकता शब्द केउठारे रही केउठारे रही पिला माने मन रखिबे पिला माने देशज शब्द रे रही। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी वैदेशिक शब्द। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे वैदेशिक शब्द पिला माने आवास ना वास ना टेबुल ना भात पिला माने राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर टेबुल पिला माने टेबुल होछि गोटे वैदेशिक शब्द मन रखिबे ताको मध्य कहबा इंग्रजी शब्द बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा वैदेशिक शब्द मानक मध्यरु पारसी भाषा आसी। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितर कोडा गोटे पारसी भाषा पिला माने कामिज ना ओइना ना गालिस्ट ना टाजन पिला माने। तो भितर कोडा गोटे पारसी शब्द पिला माने राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर ए कामिज कामिज होछि पिला माने कामिज होछि पारसी शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा निम्नलिखित मध्यरु असमस्त शब्द कोडा पिला माने खाद्य ना खदन ना वृक्ष ना गिना। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे असमस्त शब्द कोडा कोडा राइट आंसर या राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी पिला माने गिना। तो एमान ठार अलग अछि गिना ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा ध्वनि को निर्दिष्ट आकृति देउथबा
ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲିପି ନା ଅକ୍ଷର ନା ଆକୃତି ନା ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଧ୍ୱନିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଦେଉଥିବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଧ୍ୱନିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦେଉଥିବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଲିପି ନା ଅକ୍ଷର ନା ଆକୃତି ପିଲାମାନେ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଧ୍ୱନିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦେଉଥିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ନା ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବିନା ନା କଠିନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱର ନା ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? କେତୋଟି? ମନେ ରଖିବେ 11ଟି ପିଲାମାନେ, 11ଟି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରା ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରା ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫଳା ନା ମାତ୍ରା ନା ହଳନ୍ତ ନା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଫଳା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ କହିବା ଫଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ବେଳେ ମୁଖର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ବେଳେ ମୁଖର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଏ ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱର କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ନା କଥନ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଥନ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ? ତୁମେ ନା ସୁନ୍ଦର ନା ଆମେ ନା କରିଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ସୁନ୍ଦର ତ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପଠର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପଠର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ପଠମାନେ ନା ପଠଗୁଡ଼ିକ ନା ପଠ ସମୂହ ନା ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନେ। ପଠର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପଠମାନେ, ପଠଗୁଡ଼ିକ, ପଠ ସମୂହ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। କେଉଁଟା ହେବ? ଯାହା କ୍ଷୀଣ ହୋଇନାହିଁ ନା ଯାହା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ନା ଯାହା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ନା କୌଣସି ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଯାହା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ବଚନ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଚୟ ଦେଇଛି, ଟି ଦେଇଛି, ଟିଏ ଦେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଚୟ। ଚୟ କିନ୍ତୁ ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁବଚନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅଧାରୁ ବେଶୀ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅଧାରୁ ବେଶୀ, ଅଳ୍ପ ନା ବେଶୀ ନା ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ନା ଅନାର୍ଦ୍ଧିକ, କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଧାରୁ ବେଶୀ, ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ, ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମେଧାବୀ
ମେଧାବୀର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ମେଧାବୀ ଦେଇଛି ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମେଧାନୀ ନା ମେଧା ନା ମେଧାଶାଳୀ ନା ମେଧାବିନୀ ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ମେଧାବିନୀ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଶୁଶ୍ରୂଷାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଶୁଶ୍ରୂଷାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ ତାଲବ୍ୟ ସରେ ହର୍ଷକାର ଲାଗିବ, ତାଲବ୍ୟ ସ ରକାର ପୁଣି ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିବ। ମନେ ରଖିବେ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ବୁଧନେଶ୍ୱର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବାଛ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି OSSC SI ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀ ଦେଇଛି, ଦିଶ ଦେଇଛି, ଔଷଧିଶ ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ବିଶ୍ୱମ୍ବରା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉକ୍ତି ନା ପ୍ରବଚନ ନା ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ ନା ଉଦ୍ଧୃତି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ନ କରିବା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ନ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବନାଶ କରିବା ନା ଗୁହାରି କରିବା ନା ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ନା କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା? କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା ନା ଘରର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପାଲଟିବା ନା ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପରି କାମ କରିବା ନା କୁମ୍ଭୀର ପରି ପଡ଼ି ରହି କାନ୍ଦିବା? ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତାକୁ କହିବା ସର୍ବନାମ ପଦ କହିବା ପିଲାମାନେ। ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରେ। ତ ବାକ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟା ନା ତୃତୀୟା ନା ଚତୁର୍ଥୀ ନା ପଞ୍ଚମୀ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବା। ତ ଏକ ପଦରେ ଦେଇଛି ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାଡ଼ି ଧରେଇବା ନା ଧରେଇବା ନା ବାଡ଼େଇବା ନା ଦଣ୍ଡେଇବା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବା ବାଡ଼େଇବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣପତି। ଗଣପତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଗଣପତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ବିନାୟକ ହେବ ପିଲାମାନେ। ବିନାୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବହୁବଚନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ବହୁବଚନର ଚିହ୍ନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସମାଜ ନା ଖଣ୍ଡିକ
ନା ସମୂହ ନା ମଣ୍ଡଳୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଖଣ୍ଡିକ ପିଲାମାନେ। ଖଣ୍ଡିକ କିନ୍ତୁ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କପାଳ ଫାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କପାଳ ଫାଟିବା এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କପାଳରେ ଫଟା ଚିହ୍ନ ଥିବା ନା ସର୍ବନାଶ ହେବା ନା କପାଳ ପୁରା ଫାଟିବା ନା କପାଳ ଫାଟି ରକ୍ତ ବହିବା। କପାଳ ଫାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପୁଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ପୁଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଲଣ୍ଡା ନା କୁଜା ନା ସଖା ନା ଦିଜା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦିଜା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୟାଳୁ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦୟାଳୁ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନା କୃପଣ ନା ନିଷ୍ଠୁର ନା ନିଗିଧା। କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ? ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଦୟାଳୁ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଘଞ୍ଚ ନା ଅତି ଘଞ୍ଚ ନା ଅର୍ଘ୍ୟ ନା ସଘଞ୍ଚ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ? ନିଘଞ୍ଚ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଜନ୍ମ ଯାହାର ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଜନ୍ମା ନା ସଜନ୍ମା ନା କଜନ୍ମା ନା ଅଜନ୍ମା। କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ? ଅଜନ୍ମା ହେବ ପିଲାମାନେ। ନାହିଁ ଜନ୍ମ ଯାହାର ଅଜନ୍ମା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହିସାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ହିସାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବେହିସାବ ନା ବେହିସାବୀ ନା ଅତି ହିସାବ ନା ଯଥା ହିସାବୀ ହେବ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବେହିସାବୀ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ପିଲାମାନେ? ଭଜନ ନା କାବେରୀ ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନା ନଦୀ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ମନେ ରଖିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବା ଏଇଟାକୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦକ୍ଷୀ ନା ଦକ୍ଷା ନା ଦକ୍ଷିଣା ନା ଦକ୍ଷିଣୀ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦକ୍ଷା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୁନ୍ଦ ପରି ଧବଳ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କୁନ୍ଦ ପରି ଧବଳ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଧବଳ କୁନ୍ଦ ନା କୁନ୍ଦ ଧବଳ ନା କୁନ୍ଦା ଧବଳ ନା ଧବଳ କୁନ୍ଦା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କୁନ୍ଦ ଧବଳ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜାହ୍ନବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବିଷ୍ଣୁ ନା ବିଷ୍ଣୁପଦ ନା ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ନା କ'ଣ ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ପିଲାମାନେ। ଜାହ୍ନବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ବିଷ୍ଣୁପଦୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବିଦ୍ୱାନ ଶବ୍ଦଟିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବିଦ୍ୱାନ ଶବ୍ଦଟିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବିଦୁଷୀ ହେବ ପିଲାମାନେ। ବିଦୁଷୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଦରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ? ଦରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଦିନକାଳ ନା ଥରଥର ନା ଟିକ୍ ଟିକ୍ ନା କଟାକଟି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଥରଥର। ଥରଥର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାହାକୁ ବତା ବାହାକୁ ବତା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବାହାକୁ ବତା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ନା ବା ଆସିଲେ ବତା ଦେଖାଇବା ନା ବତା ବାହାକୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରିବା ନା ବାହାକୁ ବତାରେ ବାରଣ କରିବା। ବାହାକୁ ବତା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ?
ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟଟିରେ କେଉଁଟି ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟପଦ? ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟଟିରେ କେଉଁଟି ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟପଦ? ବାରମ୍ବାର ନା ଅନୁରୋଧ ନା ସତ୍ତ୍ୱେ ନା ଶୁଣିଲେ, କେଉଁଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ତ ବିପସା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବିପସା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର, ଯେମିତିକି ବାରମ୍ବାର, ପୁନଃ ପୁନଃ, ଘନ ଘନ, ଥରକୁ ଥର, ଏସବୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଉଦାସୀନ ନା ଉଚ୍ଚୈଃଶ୍ରବା ନା ଉଟ୍ଟଜ ନା ଉକ୍ତ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଉଦାସୀନ ଶବ୍ଦଟିର ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ସାପେକ୍ଷ ନା ଅପେକ୍ଷମାଣ ନା ଉପେକ୍ଷା ନା ନିରପେକ୍ଷ, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଉପେକ୍ଷା ପିଲାମାନେ। ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଉପେକ୍ଷା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ? ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ପାଠୁଆ ଦେଇଛି, ଦମ୍ପତି ଦେଇଛି, ଚକ ଦେଇଛି, ଓଜନ ଦେଇଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପାଠୁଆ ପିଲାମାନେ। ପାଠୁଆ। ତ ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ପିଲାମାନେ? କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କେଉଁଟା? ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନା ହାଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳି ଦେବା ନା ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳି ଦେବା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେ ସେ ଯାହାର ତାହାର ଯେତେ ସେତେ, ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପିଲାମାନେ? ଆତ୍ମବାଚକ ନା ଅନସ୍ୟବାଚକ ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ, ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଜଳ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଜଳ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରସା ନା ଅମ୍ବୁ ନା ତୟ ନା ପୟ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରସା କିନ୍ତୁ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ଅମ୍ବୁ, ତୟ, ପୟ, ଉଦକ, ଘନରସ, ନୀର, ବାରି, ଜୀବନ, ସଳିଳ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ରସା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶୟନ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ ପିଲାମାନେ? ଶୟନ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷ ନା ଅବ୍ୟୟ ନା କ୍ରିୟା ନା ସର୍ବନାମ, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବିଶେଷ ପଦ ପିଲାମାନେ। ଶୟନ ହେଉଛି ବିଶେଷ ପଦ। ତ ବିଶେଷ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଶୟନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ତ୍ରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ତ୍ରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟାଇଲା, ବିରେ ଦେଇଛି ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳ ପଛାଇ ଗଲା, ସିରେ ଦେଇଛି ଏକ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟିଏ ମଗାଇଲେ, ଡିରେ ଦେଇଛି ସେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇଲେ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଏକ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟିଏ ମଗାଇଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ
ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଅ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ନା ଉଦ୍ଧୃତ ନା ବନ୍ଧନୀ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗଗନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ, ତ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା, ତ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର, ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ନା ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ପଙ୍କା, ନା ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ନା ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ଆଉ ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ବସି ନ ରହି ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ଭଲ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଆଉ ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦୋଷ ନଥାଏ। ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କୃଦନ୍ତ ପଦ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ପିଲାମାନେ? ଶାସକ ଦେଇଛି, ନବୀନ ଦେଇଛି, ସାମାଜିକ ଦେଇଛି, ଜାତୀୟ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶାସକ ପିଲାମାନେ। ଶାସକ ହେଉଛି କୃଦନ୍ତ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ପଦ? ତ ଅବଶୋଷର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ମନେ ରଖିବେ ଅବଶୋଷ, ତାଲବ୍ୟ ସରେ ଅକାର ପୁଣି ବୁଦ୍ଧନେଶ ଲାଗିବ, ଅବଶୋଷ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଐକିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଐକିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ପାରତ୍ରିକ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସମ୍ୟକ ଶବ୍ଦର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ବିଶଦ ଦେଇଛି, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଦେଇଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦେଇଛି, ବିସ୍ତୃତ। ତ ସମ୍ୟକ ଶବ୍ଦର ସମ ପର୍ଯ୍ୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସନ୍ଥ ବିନବାଙ୍କୀ ଜୀବନୀ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କିଏ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ସନ୍ଥ ନା ସମସ୍ତେ ନା ଜୀବନୀ ନା ପାଠ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ସନ୍ଥ, ସନ୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା। ତ ସନ୍ଥ, ସନ୍ଥ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରି ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ନିଷିଦ୍ଧ ନା ବ୍ୟାପ୍ତି ନା ନିକଟ ନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବ୍ୟାପ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିର ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମୁଁ ନା ଚାଲି ଚାଲି ନା କ୍ଳାନ୍ତ ନା ହୋଇଅଛି, ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଚାଲି ଚାଲି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା। ତ ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ତ ଚାଲି ଚାଲି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ, ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶିଷ୍ୟା ନା ଉପଶିଷ୍ୟ ନା ଉପଶିଷ୍ୟା ନା ଗୁରୁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଉପଶିଷ୍ୟ ହେବ ପିଲାମାନେ।
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷୀ ନା ଅଦ୍ରି ନା ଶ୍ରୀ ନା ବିଶ୍ୱମ୍ବରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ପିଲାମାନେ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ବିଶ୍ୱମ୍ବରା। ତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଧରଣୀ ହେଇଗଲା, ଧରିତ୍ରୀ, ବସୁମାତ୍ରା, ଅବନୀ, ମେଦିନୀ, ମହି, ଅଚଳା ଏସବୁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଛୁଯୁକ୍ତ ଆ କାଛୁଆ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦକ୍ଷ ନା ପୀଡ଼ିତ ନା ନେତୃତ୍ୱ ନା ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସରଳତା ଶବ୍ଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ପିଲାମାନେ? ସରଳତା ଶବ୍ଦ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ପଦ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନା ଜାତିବାଚକ ନା ଗୁଣବାଚକ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗୁଣବାଚକ ପିଲାମାନେ। ତ ସରଳତା ହେଇଗଲା ନିରୀହତା, ନମ୍ରତା, ସାଧୁତା, ନେତୃତ୍ୱ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଅବ୍ୟୟ ସ୍ଥିର କର। ତ ନାହିଁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ନା ନିଷେଧାର୍ଥକ ନା ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ନା ସମର୍ଥନ ସୂଚକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପିଲାମାନେ। ନା ନ ନି ନଚେତ୍ ନାହିଁ ଏସବୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିରକ୍ତ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବିରକ୍ତ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନା କାଇଁବା ନା ନାକଦେମ କରିବା ନା ନାକ ଟେକିବା ନା ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା। ବିରକ୍ତ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ନିଜେ ସହ ପରିଚୟ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପିଲାମାନେ? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନା ଆତ୍ମବାଚକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏସବୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମବାଚକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ ନା ଧାତୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ଅବ୍ୟୟ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ମୋତେ ଆମିଷ ରୁଚେ ନାହିଁ ନା ଲତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ନା ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି ନା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ? କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ ପୁସ୍ତକଟି ଦେବାକୁ କହିଥିଲା ମାତ୍ର ଦେଲା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟଟିରେ ମାତ୍ର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଅଥଚ ତଥାପି ପରନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଏସବୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟା ନା ରେଖା ନା କିରଣ ନା କଳ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ କିରଣ ପିଲାମାନେ। ଅଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ପିଲାମାନେ କିରଣ। ମନେ ରଖିବେ ତ କିରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଳର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତ ଅଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା କଳ ନାଟକର ବିଭାଗ ଏସବୁ ଅଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିରଣ ନୁହେଁ ପିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଠକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍? ତ ଷାଣ୍ମାସିକର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଷାଣ୍ମାସିକର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଷାଣ୍ମାସିକ ବୁଦ୍ଧେଶ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ। ଷାଣ୍ମାସିକ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧେଶ ଲାଗିବ ତାପରେ ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଢକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେଚି ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଢକେ ପିଇ ରହିବା ନା ଦଣ୍ଡେଟିଏ ରହିବାକୁ ଢକେ ପିଇବା ନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଢକେଟିଏ ଦରକାର ନା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା। ଢକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେଚି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କବାଟଟି ଖୋଲିଗଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବାଚ୍ୟ ପିଲାମାନେ? କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ନା କର୍ମବାଚ୍ୟ ନା ଭାବବାଚ୍ୟ ନା କର୍ମକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ପିଲାମାନେ। କବାଟଟି ଖୋଲିଗଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ତ ବାଲ୍ମୀକିର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ବାଲ୍ମୀକିର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ହେବ? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ତ ବାଲ୍ମୀକିର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ବାଲ୍ମୀକିର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ହେବ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ବାଲ୍ମୀକି ଲରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ କରେ ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ ବାଲ୍ମୀକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କାବ୍ୟ ନା କବିତା ନା ନାଟକ ନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ କାବ୍ୟ କବିତା ନାଟକ ଏ ତିନୋଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି କିନ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଧିକ୍ ଆମର ବିବେକକୁ ଏହି ଉକ୍ତିର ଶେଷରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା? କେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଧିକ୍ ଆମର ବିବେକକୁ ଏହି ଉକ୍ତିରେ ଶେଷରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୂଚି ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ସୂଚି ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପବିତ୍ରକୁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ଦୀପ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦୀପ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ହେବ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ ପରେ ହର୍ଷିକାର ଦୀପ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦଟି କୃଦନ୍ତ ଚିହ୍ନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ? ବୈଷ୍ଣବ ଦେଇଛି ଲଘୁପ ଦେଇଛି ଅର୍ଜୁନ ଦେଇଛି ପ୍ରଭାବ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୁଞ୍ଜ ଏଥିରେ ଥିବା ଞ୍ଜ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଟି କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ମିଶି ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ମିଶି ହୋଇଛି ଞ୍ଜ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ନିୟ ଯୁକ୍ତ ଜ ଞ୍ଜ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଘୃଣା କରିବା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ଘୃଣା କରିବା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? କାନ ପାରିବା ନା ଆଖି ପକାଇବା ନା ନାକ ଟେକିବା ନା କପାଳ ଫାଟିବା? ଘୃଣା କରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନାକ ଟେକିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମଧୁରତାର ପରଶ ରାଶି ଏହାର ପରପାଦଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମଧୁରତାର ପରଶ ରାଶି ଏହାର ପରପାଦଟି କ'ଣ ହେବ? ସମୀର ଧୀରେ ପଡ଼େଇ ଝାସି ନା ହରେଇ ଗଛ ପତର ରାଶି ନା ଜୀବନ ମୋର ଯାଉଛି ମିଶି ନା ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ବାସି ପିଲାମାନେ? ମଧୁରତାର ପରଶ ରାଶି ଏହାର ପରପାଦଟି କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ଭାସି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ନା ଉତ୍କଳିକା ନା ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ନା ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଉତ୍କଳିକା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପକ୍ଷୀର ଗାନ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରେଶା ନା ଭ୍ରମଣ ନା କାକୁଳି ନା ସନ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ କାକୁଳି ହେବ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୃକ୍ଷଲତା ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ଅବ୍ୟପଦ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ?
ଅବ୍ୟପଦ କେଉଁଟା? ବୃକ୍ଷଲତା ନା ତ ନା ଆମର ନା ବନ୍ଧୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତ। ତ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅବ୍ୟପଦ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ସାକ୍ଷାତ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପଦ ପିଲାମାନେ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ନା ସର୍ବନାମ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅବ୍ୟପଦ ପିଲାମାନେ। ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା ଅବ୍ୟପଦ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାଳକେ ମୋର ବଲ କର। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବାଳକଟିଏ ନା ବାଳକମାନେ ନା ହେ ବାଳକ ନା ପିଲାଟିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି ବାଳକମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନୂତନ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନୁ ଯୁକ୍ତ ତନ ନା ନୁତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ ନା ନୂଆ ଯୁକ୍ତ ତନ ନା ନବଯୁକ୍ତ ତନ ପିଲାମାନେ? ନୂତନ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛନ୍ଦି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ? ନବଯୁକ୍ତ ତନ ନୂତନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ପଦ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ପଦ କେଉଁଟା? ଗୁଣନ ନା ଦାଶରଥୀ ନା ବିଜ୍ଞାନ ନା ହରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି ଦାଶରଥୀ ପିଲାମାନେ। ଦାଶରଥୀ ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବକ ଧାର୍ମିକ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ପିଲାମାନେ? ବକ ଧାର୍ମିକ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବଗ ନା ଧାର୍ମିକ ନା ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ ନା ଠକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଠକ ପିଲାମାନେ। ବକ ଧାର୍ମିକ ଠକକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏଥିରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏଥିରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ପ୍ର ନା ପ୍ରତି ନା ହା ନା ପ୍ରତି ନା ଆ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରତି ଆ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହୋଇଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲି ଅଥଚ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଥିବା ଅଥଚ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟପଦ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲି ଅଥଚ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଥିବା ଅଥଚ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପିଲାମାନେ? ସଂଯୋଗ ନା ବିଯୋଜକ ନା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ନା ବାରମ୍ବାର? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିଯୋଜକ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ଭୀତିର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଭୀତିର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଭରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ ତରେ ହର୍ଷିକାର ଭୀତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଧୂମ୍ରପାନ ହେବ ନା ଧୂମପାନ ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଧୂମପାନ ପିଲାମାନେ। ଧରେ ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିବ ଧୂମପାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାକ୍ଷର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ? ସାକ୍ଷର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଇବେ? ଯେ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ଜାଣେ ନା ଯେ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ି ଜାଣେ ନା ଯେ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣେ ନା ଯେ ଲେଖିପାରେ ପଢ଼ିପାରେ ବୁଝିପାରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେ ଲେଖିପାରିବ ପଢ଼ିପାରିବ ବୁଝିପାରିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାକ୍ଷର କହିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଧୀରେ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପିଲାମାନେ? ଧୀର ଭାବରେ ନା ତୁନି ଭାବରେ ନା ଧୀ ମାନେ ନା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନା କରିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଯେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୁରୁ ନା ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନା ବିଦ୍ୟାଦାତା? କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ? ବିଦ୍ୟାଦାତା ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି।
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।